جو زبور آج ہمارے سامنے ہے، زبور 128، اس کی پہلی آیت کا آغاز مبارک کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ مزامیر کی کتاب کا آغاز بھی مبارک کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا۔ پھر اگر ہم زبور 32 کو پڑھیں تو زبور 32 کا آغاز بھی مبارک کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب آپ زبور 112 کو پڑھتے ہیں تو زبور 112 کی پہلی آیت کے دوسرے حصے میں بھی لکھا گیا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ اور یہی نہیں، جب آپ زبور 119 کی پہلی آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہے مبارک ہے وہ جو کامل رفتار ہے، مبارک ہے وہ جو خداوند کی شہادتوں کو مانتے ہیں۔ اور پھر جب ہم زبور 128 میں آتے ہیں تو اس کا آغاز بھی مبارک کے الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے۔ عبرانی زبان میں جو لفظ مبارک کے لیے استعمال ہوا ہے وہ ہے عاشر۔ عاشر، اور پہلے زبور میں بھی جو لفظ مبارک استعمال ہوا ہے اس کا مطلب بھی عاشر ہے، یعنی عبرانی لفظ عاشر استعمال ہوا ہے۔ میرے عزیزو، اس زبور میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ شخص جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ اس زبور کے اندر ایسے شخص کی مبارک حالی کا بیان کیا گیا ہے جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ مبارک وہ شخص نہیں ہے جس کا نام عاشر ہے، مبارک وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ بہت دفعہ ہمارے نام پترس ہوتے ہیں، اندریاس ہوتے ہیں، یسوع مسیح کے شاگردوں کے ناموں پر ہمارے نام ہوتے ہیں، بائبل مقدس کے عظیم سورماؤں کے ناموں پر ہمارے نام ہوتے ہیں، لیکن اگر ہمارا کردار خداوند سے ڈرنے والوں کی مانند نہیں ہوتا، اگر ہم خداوند کی راہوں پر نہیں چلتے تو میرے عزیزو ہمارے اس نام کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آج اس زبور کی پہلی آیت سے میرے عزیزو دو حقیقتوں کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اس زبور کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند سے ڈرنا، خدا کا خوف رکھنا، یہ ایک مبارک حقیقت ہے۔ وہ تمام زندگیاں، وہ تمام بہن بھائی، وہ خدا کے لوگ جن کی زندگیوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، خدا کا کلام انہیں مبارک کہتا ہے۔ لیکن آپ جس شخص سے بھی پوچھیں گے کہ کیا آپ خدا سے ڈرتے ہیں تو ہر شخص کا جو عمومی رویہ ہوگا جی کون خدا سے نہیں ڈرتا، میں بھی خدا سے ڈرتا ہوں۔ لیکن فرق کہاں پر پڑے گا؟ اس زبور کے اندر دو باتیں لکھی گئی ہیں، مبارک ہے ہر ایک جو خدا سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ خدا کا خوف رکھنا یہ ہمارے عقیدے کو پیش کرتا ہے، یہ ہماری جذباتی کیفیت کو پیش کرتا ہے کہ ہمارے دل میں خدا کا خوف ہے، خدا کا ڈر ہے، ہم خدا کا ڈر مانتے ہیں، اس کا رعب مانتے ہیں۔ لیکن یہ ایک عقلی حقیقت ہے، یہ صرف ہمارے عقیدے کی بات ہے، جذبات کی بات ہے۔ لیکن جب تک ہماری عقلی حقیقت، ہمارا عقیدہ عمل میں ڈل کر خدا کی راہوں پر نہیں چلتا،
اس وقت یہ مبارک حالی کا اطلاق پوری طرح سے ہماری زندگیوں پر نہیں ہوتا ہے۔ آج جو پہلا خیال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس زبور کے ذریعے سے زبور نویس ہمیں سکھانا چاہتا ہے، ہر وہ شخص جو خدا کا ڈر رکھتا ہے، ہر وہ شخص جو خدا کا خوف رکھتا ہے، بلا شبہ وہ مبارک ہے، لیکن اس کی مبارک حالی، اس کا ڈر، اس کا خوف جو خدا کی بابت اس کی زندگی میں ہے، وہ اس وقت تک ادھورا ہے، نامکمل ہے، جب تک وہ خدا کی راہوں پر نہیں چلتا۔ اس زبور کے اندر اس شخص کی مبارک حالی کا بیان کیا گیا ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ آج پہلا سوال جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیا آپ محض خدا سے ڈرتے ہیں یا اس کی راہوں پر بھی چلتے ہیں؟ خدا کے نزدیک مبارک وہ شخص ہے جس کے دل میں خدا کا خوف بھی ہو اور وہ خدا کی راہوں پر بھی چلے۔ پہلا خیال جو ہمیں سیکھنا ہے وہ یہ ہے، ہم نے خدا کا خوف بھی اپنی زندگیوں میں رکھنا ہے، اور اس سے کہیں بڑھ کر یہ ہے کہ ہم نے اس کی راہوں پر چلنا ہے۔ در حقیقت زبور نویس کہنا چاہتا ہے، خدا سے در حقیقت ڈرتا ہی وہ ہے جو اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ جو اس کی راہوں پر نہیں چلتا وہ اس بات کا دعویٰ غلط کرتا ہے کہ وہ خدا سے ڈرتا ہے، اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اگر وہ خدا کی راہوں پر، خدا کے حکموں پر، خدا کی شہادتوں پر، شہراہوں پر نہیں چلتا تو اس کا دعویٰ اپنی ذات میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا کہ وہ خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھتا ہے۔ اس لیے مبارک وہ شخص ہے جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں خداوند کا خوف رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں خداوند کی راہوں پر چلنا ہے۔ اب اس زبور کی جو اگلی آیات ہیں اس میں خدا کا خوف رکھنے اور خدا کی راہوں پر چلنے کی برکات کا بیان کیا گیا ہے۔ کیا فائدہ ہے خداوند سے ڈرنے کا، اس کی راہوں پر چلنے کا؟ دوسری آیت میں پہلی برکت جس کا ذکر کیا گیا ہے، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا۔ میرے عزیزو، میں جب اس آیت کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا تھا کہ دنیا میں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کوئی نوکری نہیں کرتے۔ دنیا میں بے روزگاری کا جو مسئلہ ہے، ان امپلائمنٹ کا مسئلہ ہے، یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک میں بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی شخص بے روزگار ہوتا ہے، تعلیم کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے کبھی کبھار نوکری نہیں مل پاتی، اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہمارے جسمانی طور پر اپاہج پن کا شکار ہوتے ہیں، وہ نوکری نہیں کر سکتے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں کہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو پھر ایسے تمام لوگوں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، ان کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا۔ میرے عزیزو، اس آیت کی بابت علماء نے مختلف آراء پیش کی ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر اس آیت کے اندر جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خداوند اسے کھلائے گا، خداوند اسے بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ جو لوگ خدا کا ڈر رکھتے ہیں، جو لوگ خدا کا خوف رکھتے ہیں، وہ بے روزگار بھی ہوں تو خدا ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرتا ہے۔ اگر وہ ایلیا کو کریت کے نالے میں کوے کے ذریعے سے کھلا سکتا ہے، تو جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں، اس کی راہوں پر چلتے ہیں، ان کو خدا کسی طریقے سے بھی کھلانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اور اسی لیے کلام میں لکھا، اور ہم گاتے بھی ہیں، روے شیر دا بچہ جے کر بھی بھکھا، کدی رب دا طالب نہ بھکھا رہے گا۔
बब्बर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। ये आयत हमें ये सिखाती है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, यानी खुदा उनको खिलाएगा, खुदा उनको भूखा नहीं रहने देगा, क्योंकि वो खुदावंद से डरते हैं और खुदावंद की राहों पर चलते हैं। दूसरा ख्याल जो एक खुदा के खादिम ने पेश किया है वो ये है, वो नाजायज कमाई नहीं खाएगा। यहां पर जो आयत लिखी गई है, तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, खुदा का एक खादिम कहता है कि वो जायज कमाई खाएगा, वो नाजायज की तरफ कभी नहीं बढ़ेगा। जो लोग खुदा का खौफ रखते हैं वो दफ्तरों में भी बददियानती के जरिए से रुपया पैसा नहीं कमाते। वो जहां पर भी काम करते हैं, अगर कोई शख्स खुदा का खौफ रखने का दावा करे, उसकी राहों पर चलने का दावा करे और सारा दिन दफ्तर में बैठकर रिश्वत ले और वही रिश्वत लेकर घर में रोटी पानी लाए, तो वो कैसी रोटी होगी? कलाम में लिखा है तू अपने हाथों की कमाई खाएगा। इसका एक मतलब तो ये है कि खुदावंद अपने तालबों को भूखा प्यासा नहीं रहने देगा, खुदावंद उन्हें मुहैया करेगा। दूसरा इसका मतलब ये है खुदा के खादिमों के नजदीक कि वो कभी भी नाजायज रोजी रोटी पर इक्तफा नहीं करेंगे, वो नाजायज कमाई पर ध्यान नहीं रखेंगे, वो दयानतदारी की कमाई पर भरोसा करना सीखेंगे। यह है खुदा के लोगों का वतीरा, जिनके दिल में खुदा का खौफ, खुदा का डर होता है। उनकी आमदन थोड़ी भी हो, वो उस पर भी काने होते हैं, कनात करते हैं और उनका दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा होता है। सो जो लोग खुदावंद से डरते हैं, उसकी राहों पर चलते हैं, खुदा का खादम इस सबूर का मुसन्नफ कहता है कि तू अपने हाथों की कमाई खाएगा, यानी खुदावंद अपने लोगों को जो उससे डरते उसकी राहों पर चलते हैं, ना उनको भूखा रहने देगा। और इसके साथ साथ वो नाजायज कमाई की तरफ कभी भी अपनी तवज्जो नहीं लगाएंगे, बल्कि वो जायज आमदन के जराए के जरिए से अपना पेट पालेंगे या अपने घर वालों का पेट पालेंगे। फिर एक और बरकत जो इस सबूर के अंदर लिखी गई है, तू मुबारक और सादतमंद होगी, खुशहाली होगी। जो भी कमाई खुदावंद आपको मुहैया करेगा उसके अंदर बरकत होगी। बाज़-औक़ात लोगों के बहुत सारे वसाइल होते हैं लेकिन उनके अंदर बरकत नहीं होती है। बाज़-औक़ात लोगों की आमदन कम होती है, वसाइल कम होते हैं, लेकिन उसके अंदर बरकत होती है। यहां पर ज़बूर नवीस कहता है जो खुदावंद से डरता है, उसकी राहों पर चलता है, वो मुबारक होगा और सादतमंद होगा। गोया उसके घर में खुशहाली होगी, आमदन कम हो या ज्यादा हो, खुशी शादमानी उसके घर में होगी, खुशहाली होगी। अगर थोड़े भी खुदावंद ने वसाइल दिए है तो उस पर वो कनात करना सीखेगा। ये दूसरी आयत हमें सिखाती है। तीसरी आयत ये सिखाती है जो शख्स खुदावंद से डरता है, उसकी राहों पर चलता है, तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी। तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी। ताक से मुराद है अंगूर की बेल। गोया इस ज़बूर के अंदर जो शख्स खुदावंद से डरता है, उसकी राहों पर चलता है, उसकी बाबत लिखा गया है, एक तो खुदावंद उसे बीवी देगा, मतलब यह है कि वो खुदावंद उसे इज़्दवाजी रिश्ते में बांधेगा। और दूसरी बात लिखी हुई है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानंद होगी। याद रखें, यहूदी लोग मिडल ईस्ट के इलाके में या मशरक़ वुस्ता का जो इलाका है, अंगूर की बेल को 3 वजूहात की बिना पर अपने घर में लगाया करते थे। पहली बात, अंगूर की बेल घर में कोई भी पौधा हम लगाते हैं, किस लिए लगाते हैं? खूबसूरती के लिए। गमले लेकर आते हैं या कोई बेल लगाते हैं, पौधा लगाते हैं, हमारा मकसद क्या होता है? घर में खूबसूरती बढ़े।
दूसरी बात, अंगूर की बेल लगाने का मकसद क्या होता था? अंगूर की बेल पर अंगूर लगते थे, फल लगते थे। और तीसरी बात, अंगूर की बेल साया पहुंचाने का भी काम करती थी। थोड़ा या बहुत जितना भी है, कोई भी पौधा जब लगाते हैं तो उसका साया भी होता है। मेरे अजीजों, यहां पर ज़बूर नवीस कहता है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर मेवादार ताक की मानद होगी। जिस तरह एक अंगूर की बेल घर में खूबसूरती का काम करती है, फल का काम करती है, साये का काम करती है, इसी तरह से जो शख्स खुदावंद से डरता है उसकी राहों पर चलता है, खुदावंद उसे ऐसी बीवी मुहैया करेगा जो उसके घर की खूबसूरती में इजाफे का बायस होगी, उसके घर में फल पैदा करने का बायस होगी, बरकत का बायस होगी और साया फराहम करने का बायस होगी। मैं सोचता हूं और सोच रहा था कि ताक का कितना को साया हो सकता है। बिल्कुल मुख्तसर, एक बेल कितना को साया दे सकती है? बिलाशुबा बेल का साया कम होता है, लेकिन ये तो सिर्फ बीवी की बात की गई है। अगर कोई कमी है तो बाकी हिस्सा किसकी तरफ से पूरा हो जाएगा? शौहर की तरफ से पूरा हो जाएगा, और वो जो कमी है वो कमी नहीं रहेगी और घर क्या हो जाएगा? बाबरकत हो जाएगा। इस ज़बूर के अंदर लिखा गया है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता उसकी राहों पर चलता है, वो अपने हाथों की कमाई खाएगा, मुबारक सादतमंद होगा। खुदा उसे गोया एक ऐसी बीवी देगा जो उसके घर की खूबसूरती का बायस बनेगी, फलदार होगी, और इसके साथ साथ घर में साये का काम अंजाम देगी। यानी अच्छी बीवी की बरकत खुदावंद उसे मुहैया करेगा, अच्छे लाइफ पार्टनर की बरकत खुदावंद उसे मुहैया करेगा। और फिर इसके बाद जो एक और बरकत जिसका जिक्र किया गया है, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। जो लोग खुदावंद से डरते हैं, उसकी राहों पर चलते हैं, खुदा उनको जैतून के पौधों की मानद औलाद की बरकत से माला माल करता है। यानी खुदा उनको ऐसे बच्चे देता है। यहां पर किसी खुदा के खादिम ने जो इस आयत की तशरीह की है, फर्मा बरदार औलाद, तेरी औलाद तेरे दस्तरखान पर जैतून के पौधों की मानद। इससे मुराद यह है कि खुदा अच्छी औलाद की बरकत से भी अपने लोगों को क्या करेगा? माला माल करेगा। बहुत सारे दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनकी शादियां हुई लेकिन उनकी बीवियां अच्छी ना निकली, उनका आपस में नभाना हुआ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खुदा ने बच्चे तो दिए लेकिन बच्चे अपने माँ बाप के नाफरमान निकले। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, इस ज़बूर के अंदर ज़बूर नवीस कहता है, मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। खुदावंद ना सिर्फ उसे अच्छी बीवी देता है बल्कि फरमाबरदार औलाद की बरकत से भी उनको क्या करता है? माला माल करता है। हाथों की कमाई की बरकत, अच्छी बीवी की बरकत, अच्छी औलाद की बरकत। और एक और बरकत जिसका जिक्र इस हवाले में किया गया है, 6ठी आयत में लिखा है, बल्कि तू अपने बच्चों के बच्चे देखे, इस्राइल की सलामती हो। यहां पर उम्र की दराजी की बरकत का जिक्र जो है वो इस ज़बूर में किया गया है। सो 4 बुनियादी बरकत जो है वो इस ज़बूर के अंदर से हम देख सकते हैं। हर उस शख्स के लिए बरकत खुदावंद ने तैयार रखी, लेकिन शर्त क्या है? मुबारक है हर एक जो खुदावंद से डरता और उसकी राहों पर चलता है। हाथों की कमाई खाएगा, यानी खुदा उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करेगा, घर खुशहाल होगा, खा थोड़ी भी आमदन हो, अच्छी बीवी की बरकत, अच्छे बच्चों की बरकत, उम्र की दराजी की बरकत। 4थी आयत में दोबारा जोर दिया गया है, देखो देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। देखो ऐसी बरकत उसी आदमी को मिलेगी जो खुदावंद से डरता है। आज मैं ये चैलेंज आपको देना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ
خداوند کے پاس بے شمار برکات خدا کے لوگوں کے لیے ہیں، لیکن خداوند اس بات کا تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں خدا کا خوف ہو، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم خداوند کی راہوں پر چلنے والے ہوں۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو برکت دے۔